Hello guys, I am Suprakash from Suprakash Haldar, a teacher of English channel. Welcome back to my channel. In my previous class, I taught the sign of infinitive is omitted. Here I am continuing it. Here you can see the sign of infinitive is omitted. These are the verbs are not followed by to. These are the verbs are not followed by to when they are in active voice. তার মানে হলো যখন এই সব ভার্বগুলো অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে ইউজ হচ্ছে, এই ভার্বগুলোর পরে টু বসবেই না। সেই ভার্বগুলো কি কি কালকেও আমরা জেনেছিলাম, মানে গতকাল। আজকেও আমরা একটু দেখে নিই। সি, লেট, মেক, নো, feel, hear, bid, need, behold, watch, dare. These are the verbs are not followed by to. But there is a condition. When these verbs except late are in the passive voice, to is not omitted. কি বলছে? When these verbs are in the passive voice, to is not omitted except late. যখন এই ভার্বগুলো প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে ইউজ হবে, তখন কিন্তু এই ভার্বগুলো পরে কিন্তু টু বসবে। শুধু এক্সেপ্ট লেট, লেটের পরে, লেট ছাড়া সব এই ভার্বগুলোতেই কিন্তু টু বসবে। যেমন আমি এক্সাম্পল দিয়েছি, I was made to send there. এই সেন্টেন্সটি, this sentence is in passive voice. That's why made is followed by to. But if this sentence was in active voice, made wasn't followed by to. But this sentence is in passive voice. That's why made followed by to. Example number 2. He was seen to come. Here you can see the sentence is in the passive voice. The scene is followed by to. That's why the scene is followed by to. Here scene is in the passive voice. That means the sentence is in the passive voice. That's why scene is followed by to. Here example number 3. He was let go. Here I have written something here except let. That means let is not followed by to. In any case, he was let go. He was let go. That means let is not followed by to, whether it is in active voice or it is in passive voice. Let isn't followed by to. This is an exceptional case. That's why I have written it down that except let isn't followed by to. Ram was hurt to say so. Ram was hurt to say so. Here the hard is in passive voice. The sentence is totally in passive voice. That's why this hard is followed by to. This hard is followed by to. তাহলে বোঝা গেল যে এই ভার্বসগুলো, these verbs are followed by to when they are in passive voice. But when they are in active voice, these verbs are not followed by to.
There are some auxiliary verbs. After auxiliary verbs and defective verbs, to is omitted. That means some auxiliary verbs are not followed by to. What are they? There can, do, has, have, may, must, shall, should, will, would. These verbs are not followed by to. Here is a example. Can you do this? This is an interrogative sentence. Can you do this? Here to I have written in the bracket because to here is omitted. You cannot write to after can. That means can is not followed by to. Here example number 2. I will go. I will go এখানে সেন্টেন্সটি তে উইলের পর কিন্তু আমি ব্র্যাকেটে টু লিখেছি। আই হ্যাভ রিটেন টু ইন দ্য ব্র্যাকেট। দ্যাটস ওয়াই কি হচ্ছে এখানে টুটা ব্র্যাকেটে লেখার মানে হচ্ছে টুটা কিন্তু অমিটেড, অর্থাৎ উইলের পর ক্যানের পর এখানে কিন্তু কোনো টু বসানো যাবে না। আমি এখানে লিখেছি তাই ক্যান, ডু, হ্যাজ, হ্যাভ, মে, মাস্ট, শ্যাল, শুড, উইল, উড। These verbs are not followed by to. Let's come to the another rules. After the verb had is such phrases as had better, had rather, had sooner, had as soon, as, etc. That means had better, had rather, had sooner, and had as soon, as, etc. are not followed by to. তার মানে এই had better, had rather, had sooner, had as soon as এইগুলোর পরে কিন্তু টু কোনোদিনই বসবে না। এক্সাম্পল নাম্বার 1, I had better or had sooner go. এখানে কিন্তু টু লিখিনি। হেয়ার টু ইজ অমিটেড। হেয়ার টু ইজ অমিটেড, তাই আমি টুটাকে কিন্তু ব্র্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছি। আমি কিন্তু টুটাকে তাই ব্র্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছি। আই হ্যাড বেটার, হ্যাড সুনার টু গো এরম বললে সেন্টেন্সটি কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। তাই এই হ্যাড বেটার, হ্যাড সুনার এইগুলোর পরে কোনো দিনই টু বসবে না, ডাইরেক্ট ভার্ব বসবে। এক্সাম্পল নাম্বার 2, ইউ হ্যাড রাদার রিমেন হেয়ার। দেখো এখানে টুটাকে আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখেছি, মানে টুটাকে আমি অমিটেড রেখেছি। কেন? হ্যাড রাদার, হ্যাড বেটার, হ্যাড সুনার, হ্যাড অ্যাজ সুন অ্যাজ এইগুলোর আগে এইগুলোর পরে কোনো দিনই আমরা টু কিন্তু অ্যাড করতে পারবো না। এক্সাম্পল নাম্বার 3, ইউ হ্যাড বেটার স্টাডি। হ্যাড বেটারের পর দেখো সেম টুটাকে আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখেছি। হিয়ার আই হ্যাভ রিটেন টু ইন দ্য ব্র্যাকেট because here টু is omitted because had better is not followed by to. Had better is not followed by to. That's why this two has been written in the brackets. There are some words that are not followed by to. After the word then, except, as, better, and also but when it is preceded by do. তাহলে এই দেন, এক্সেপ্ট, অ্যাজ, বেটার এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু পরে কিন্তু টু লেখা যাবে না, এবং বাটের পরেও টু লেখা যাবে না তখনই যখন বাটের আগে ডু বসেছে। অর্থাৎ বাটের আগে ডু বসেছে তখন কিন্তু বাটের পর যা কিছু আসবে অর্থাৎ বাটের পরে কিন্তু টু লেখা যাবে না। এক্সাম্পল, হি ইজ বেটার এবল টু ওয়াক দেন রান।
এখানে দেখো হি ইজ বেটার এবল টু ওয়াক দেন রান, এখানে টুটাকে আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে ঘিরে রেখেছি কারণ এখানে টু অমিটেড, আমরা বলেই দিয়েছি দেনের পরে টু কিন্তু বসানো যায় না, সেই জন্য ডাইরেক্ট রান হয়েছে। এবং দেন রানিং কিন্তু হয়নি, দেনের পরে যে ভার্বটি বসে সেই ভার্বটি কিন্তু একদম বেস ফর্মেই বসে, বেস ফর্ম যেটা সেই ফর্মেই বসে, এর কোনো কিন্তু ফর্মে চেঞ্জ হয় না। এক্সাম্পল নাম্বার 2, হি ডিড নাথিং বাট লাভ। আমি বললাম যখন বাটের আগে ডু, ডিড, ডান, ডাজ এসবগুলো বসবে তখন কিন্তু বাটের পরে কিন্তু টু বসানো যাবে না। কি কি বললাম? বাটের আগে যদি ডু, ডিড, ডাজ, ডান এগুলো বসে তাহলেও কিন্তু বাটের পরে কিন্তু টু কিন্তু বসানো যাবে না। কিন্তু কন্ডিশনটা কি? বাটের আগে অবশ্যই ডু, ডিড, ডান, ডাজ বসতে হবে। আর এগুলো ডু যদি ডু ভার্ব যদি না থাকে তাহলে কিন্তু বাটের পর টু বসানো যেতে পারে। আর একটা দেখো এক্সাম্পল নাম্বার 3, হি ডিড এভরিথিং এক্সেপ্ট ক্যারি আউট মাই অর্ডার। হি ডিড এভরিথিং এক্সেপ্ট ক্যারি আউট মাই অর্ডার। আমি ওপরেই পড়িয়েছি যে এক্সেপ্টের পর কোনো দিনই টু আসবে না, কোনো দিনই টু আসবে না। কেন টু আসবে না? তার কারণ হচ্ছে এক্সেপ্টের পর রুলস অনুযায়ী টু কিন্তু বসে না। দেখো হি ডিড এভরিথিং এক্সেপ্ট ক্যারি আউট মাই অর্ডার, আমি এক্সেপ্টের পরে কিন্তু টুটাকে এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে ঘিরে রেখেছি, মানে টু হেয়ার ইজ অমিটেড, এখানে টু তুমি বসাতে পারবে না। এক্সাম্পল নাম্বার 4, হি ডিড নট সো মাচ অ্যাজ, ব্র্যাকেটের এখন টুটাকে ঘিরে রেখেছি, সে হি ওয়াজ সরি। হি ডিড নট সো মাচ অ্যাজ, আমরা বলেছি অ্যাসের পর কিন্তু টু কিন্তু আমরা বসাতে পারবো না, অ্যাসের পর কিন্তু আমরা টু বসাতে পারবো না। অ্যাজ, তাই আমরা ডাইরেক্ট কী করেছি টুটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা রেখেছি, তার মানে টুটা ইজ অমিটেড। টু অমিটেড মানে বাংলায় যাকে বলা টুটা এখানে বসবেই না, আমি তাই ব্র্যাকেটের মধ্যে ঘিরে রেখেছি। অ্যাজ সে হি ওয়াজ সরি, দেখো অ্যাজের পর যে ভার্বটা বসেছে সেটাও সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সেই বসেছে। অ্যাজ সে হি ওয়াজ সরি, তাহলে আমরা কি জানলাম যে অ্যাজের পরেও কিন্তু টু বসানো যাবে না। এক্সাম্পল নাম্বার 5, বেটার বি উইথ ডেড। বেটার বি উইথ ডেড বলছে বেটার বি উইথ ডেড, দেখো বেটারের পর আমরা জানি টু ফলো করবে না, অর্থাৎ বেটারের পরে টু কিন্তু আসবে না, আমি এখানেই বলে দিয়েছি। দেন, এক্সেপ্ট, অ্যাজ, বেটার অ্যান্ড অলসো বাট ওয়েন ইট ইজ প্রিসিডেড বাই ডু, বাটের ক্ষেত্রে যদিও এক্সেপশন কিছু রুলস আছে কিন্তু বেটারের পরে কিন্তু কোনো দিনই টু ফলো করবে না। বেটার বি উইথ দ্য ডেড, বেটারের পরে কিন্তু টু কিন্তু ফলো করবে না। লেটস wrap up the class. যদি আমার পড়ানো ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে আমার নতুন ভিডিও নোটিফিকেশনস আপনাদের কাছে চলে যায়। এবং আপনাদের কোনো মতামত থাকলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানান। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই লেকচার।